المسلمين ووصولي وحبي ومجتمعنا بتقدم ومن المشايخ والعلماء والآمنين ومن الأساتذة وأن الله يفتح علينا الفتوح عليهم وأن الله يهدي آمين 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 وأن الله يصلح أحوالنا آمين وأن الله يصلح أحوالنا آمين آمين وأن الله يجعلنا آمين من المتقين واجعلنا صالحين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين واجعلنا من المتقين والاستقامة آمين واجعلنا يا رب من محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزدنا من محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركة المولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تجعلنا من أهل العبادة وأن أهل الاستقامة وأن تجعلنا من أهل المبتدع من أهل الجنة واجعلنا يا رب آمين من يا أهل رب الاستقامة آمين آمين يا الله آمين محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالينا يا رب أن الله تعالينا كل أرواح آمين يا آمين رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا دنيا صالحة ولا على معنى وصل صالح ولا دنيا ولا دنيا صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة سادة الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة الآنية اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى المسلمين اللهم اشفها واشف مرضانا ومرضى المسلمين ومن أهلنا ومن أولادنا ومن ذرياتنا ومن أزواجنا ومن أصحابنا ومن أحبابنا ومن الأهلين ومن أهوالنا يا رب يا رب اشف مرضاهم ومرضى المسلمين واستوصانا في الدعاء أن الله يرفع درجاتهم وأن الله يشفي مرضاهم وأن الله يقضي حاجاتهم وأن الله يطول أمورهم والهدينية والدنيا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Ya Rabbi berkat maulid ini. Amin ya Rabbi. Amin. 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 وافتحنا الرزق آمين. بالمبارك والحلال والطيب يا الحبيب صلى الله عليه وسلم وافتح علينا ان الله يقضي حاجاتنا الدنيويه والاخرويه وان الله يزيد محبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. الفاتحة أن الله يحفظنا وينصرنا ويبارك في عمره وأولاده وتلامذته بخير ورد وعافية وعلانية أن الله كما منع والصلاة الصالح والهدية والدنيا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه الدعوة الأشجار سالكة تنزيل على ساكن بلا قلم صلى الله عليه على سكى صبر ما كتب نورها بالبدء القدر واللقب صلى الله عليه نعم سار سائرة
مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
كلهم صلى الله عليه القلوب إذا أنبأوا بعثتي كنبت أكثر الكفر من الغنم صلى الله عليه يلقوهم في كل معترك حتى حقوا بالكنا لحما على وضع صلى الله عليه إلى فكانوا يكذبون به أسرى أشالت مع الإعبان والرخم صلى الله عليه ويجدون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم صلى الله عليه كأنما الدين ضعف حل ساحته بكل قوم إلى لحم إلى قلب صلى الله عليه الرامس فوق سابحة يرمي بموج من العبطال مرتدم صلى الله عليه معتدم لله معتسد يسوع بمعتسد بالكفر مستلم صلى الله عليه ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم صلى الله عليه عمل منه بخير عبد وخير فعل فلم تيتم ولم تهمي صلى الله عليه كانوا فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستلم صلى الله عليه وسل قرين وسل بدرا وسل هودا وصول حرف لهم عنها من الوخم صلى الله عليه يبيع الخمر بعدما ولدت من العدا كل مسود من اللمم صلى الله عليه والكافرين بسد الخط ما تركت أقلام حرب جسم غير منعدم صلى الله عليه لهم سيما تميزه والورد تمياز بالسماء عن السلم صلى الله عليه تهدي إليك رياض نصرهم وتحسب الزهر في الأكمام كل جميل عنه في وجود خير نبت ربت لشدة الحسب ولا لا من شدة الحزن صلى الله عليه بل إلى من بأسه الفرقان فما تفرق بين الله والكهن صلى الله عليه ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه حسن في آياتها تجري صلى الله عليه غير معتزم معتزل به ولا من عدو غير منقسم صلى الله عليه من به ينزم الذي كالليل علام الأسبال في عجمي صلى الله عليه كلمة الله من جدل فيه وكم حسم البرهان من قسم معجزة بجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم
umurul dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa wa miqdaril azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kita di majlis ini yang tidak dilakukan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kita untuk menuntut ilmu dan diberikan kepada kita sehat wal afiah dan panjang umur dan bisa menghadap kelahiran Nabi besar Muhammad. InsyaAllah tidak perginya bulan ini, tidak berlalunya bulan ini kecuali Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Secara mimpi ataupun dia tetap secara nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Mulai sekarang kita menyambut bulan Nabi Muhammad SAW ini yang sedikit lagi, beberapa hari lagi berpapasan dengan 12 Rabiul Awwal, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang mana di hari itu hari dan malam yang paling mulia dari segala. Lebih mulia dari Lailatul Qadar, lebih mulia dari hari Idul Fitri, Idul Adha, maupun hari-hari yang lain, lebih mulia. Kenapa? Karena di situ dilahirkan orang yang mulia, yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Ulama berpendapat malam yang paling mulia di muka bumi ini dari Allah menciptakan bumi dan langit, yaitu malam ketika dilahirkan Rasulullah SAW. Sampai-sampai malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya itu cahaya ketika Rasulullah lahir. Sayyidina Aminah. Siapa itu Sayyidina Aminah? Ibunya Rasulullah SAW melihat bangunan-bangunan istana yang ada di negeri Syam, yang jauh dari Mekah. Kelihatan bangunan-bangunan saling menerangi muka bumi ini ketika lahirnya Nabi Muhammad. Dan di negara lain ada namanya di Majusi, yaitu negara penyembah api. 1000-an tahun tidak pernah mati, tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad mati seketika itu. Padahal kayu-kayunya ditambah terus dan dijaga kematiannya dari apinya itu, tidak pernah mati, tapi seketika lahirnya Nabi Muhammad SAW mati. Dan patung-patung terjatuh-jatuhan dan hancur ketika lahirnya Rasulullah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan dari orang-orang yang mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan salam dan dikenal oleh Rasulullah SAW, yang kita mendapatkan tidak lewatnya atau habisnya bulan Rabiul Awal kecuali kita ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan ditambahkan amal-amal dan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kalau bisa memperbanyaklah salawat di bulan ini, memperbanyaklah salawat di bulan ini. Ada seorang cerita kisah seseorang, orang yang soleh, ketika itu dia mimpi bertemu Rasulullah. Ketika bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak menegur atau Rasulullah mencuekinya. Ditanya, dengannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, apakah engkau tidak mengenalku?
Rasulullah terdiam. Aku adalah dari umatmu. Ya, aku mengenal kamu dari umat. Tanya lagi, ya Rasulullah, apakah aku tidak pernah engkau mengenal aku? Dilihat juga Rasulullah SAW. Aku tidak bisa mengenal kecuali orang yang banyak memberi salam dan bersalam kepada. Seketika itu orang yang soleh itu terasa benar-benar kaget dan mencekam. Ketika itu dia bangun bertobat kepada Allah, ketika bangun dari mimpi bertobat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memperbanyak salawat setiap harinya bersalawat kepada Rasul. Diperbanyak sampai dapat sebulan dari dia memperbanyak setiap harinya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bermimpi lagi ketemu Rasulullah SAW. Ketika bertemu Rasulullah SAW tanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenalkan aku? Ya, aku mengenalkan kamu bin Fulan. Kamu bin Fulan dikenal oleh Rasul. Dia bersenang bergembira. Maka dia langsung bertambah lagi berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka salah satunya ibadah berselawat itu salah satu apa? Berbakti juga kepada orang tua. Kenapa? Berkat kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang tua kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Hebat ya selawat? Hebat ya selawat? Kita berselawat sama aja berbakti kepada orang tua, karena berkat kita orang tua kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Berkat kita guru kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Berkat kita semua orang yang berbuat baik yang punya jasa di diri kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang salawat aja rumah yang dibacakan maulid, dibacakan salawat, mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rumahnya aja, sampai kampungnya itu dapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan di dalam imam, salah satu imam al-muhaddis itu dikatakan orang yang dibacakan maulid itu kampungnya itu tidak akan kekeringan air. Dibacakan selawat mimpi maulid atau maulid, maka di kampungnya itu tidak akan di dalam keadaan bencana atau kekeringan air. Itu berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyakin selawat, mumpung sekarang bulannya selawat, banyakin selawat. Dan orang yang paling rugi ketika tinggal berjalannya perginya bulan ini, orang yang makin jauh dari Rasulullah dan makin jauh tidak berselawat kepada Nabi Muhammad, itulah orang yang rugi. Karena sekarang hal-hal yang malaikat menunggu mencari orang-orang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tunggu mana orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bahkan beliau seorang malaikat mendekati orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan salamnya, salawatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada seseorang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tahu sendiri, setiap penceramah, setiap pengajar, setiap bulan maulid diingetin ini. Benar apa enggak? Tapi ada juga perubahan dalam diri kita. Ada yang kita membaca memperbanyak salawatnya. Ada yang tambahkan cinta kepada diri kita kepada Nabi Muhammad. Ada enggak? Kalau enggak ada, introspeksi diri. Kenapa kok kita tidak bertambah kecintaan Nabi dan kesalawatan Nabi Muhammad? Berarti apa? Ada apa di diri kita? Nah, perbaikilah. Kalau sebulan aja kita istiqomah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah, makanya jangan sampai salawat, baca salawat atau zikir yang buntung. Apa itu buntung?
tidak istiqomah, kurang khasiatnya. Kita berselawat, kita baca wirid, kalau tidak istiqomah kurang khasiat. Dengan kita baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Aidus, dengan baca, tapi dengan wirid yang lain tapi tidak istiqomah, maka kurang hasilnya. Tapi orang yang istiqomah dengan baca selawat, banyak wirid, baca ratib, jangan takut. Apa-apa yang dibilangkan di dalam ratib, dikatakan faedah-faedahnya, zikir, rizki, dan bala, apa semuanya akan terjadi dan kita akan merasakan. Tapi dengan syarat apa? Istiqomah. Ya Habib, ana sering baca salawat, ana sering baca ratib, tapi kok ana hari zikir serat, ana kok hidupnya susah ini, tidak istiqomah. Kalau istiqomah aja, hidup kita akan bahagia, nggak akan sengsara, hidup zikir lancar. Kenapa? Karena istiqomah. Walaupun sehari itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 100. Minimal 100. Jangan kurang. Ya syukur-syukur sehari 3.000. Alhamdulillah. Amin. Bisa enggak? Wah gampang. Gampang ambil susah? 3.000. Gampang apa enggak? Yang main game aja bisa berjam-jam. Benar. Main bola bisa berjam-jam. Nonton bola bisa berjam-jam. Masa selawat nggak bisa berjam-jam? Benar. Nonton TV bisa berjam-jam ditungguin. Nonton tinju bisa berjam-jam ditungguin. Benar. Sampai iklan ditungguin. Iklan lah disalahin, marahin lama-lama. Benar. Sampai cari duit, berhenti dulu nyari duit. Nonton dulu tinju, nonton dulu ini. Benar. Sampai mungkin benar-benar dibuktiin, dicari-cariin, nyari duit, nyari kota, nyari wifi, tebengan, minta hotspot buat game doang. Benar. Ya sih, ini dia bukan. Yang pas aja. Benar. Disanggup dibela-belain. Kalau buat yang kayak begitu kan, lah itu nggak malu. Coba tuh, Rasul ngebela-belain, nangis sama Allah kepada Allah Subhanahu. Minta taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Sampai malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah, bangun sujudnya, bangunkanlah. Bangun ya Rasulullah dari sujud antum ya Rasulullah. Malaikat Jibril dibalikannya, apakah engkau sanggup mengampuni dosa umat? Apakah engkau sanggup menanggung dosa-dosa umat? Itu Rasul mati-matian untuk membela umatnya, mati-matian minta ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Umatnya, untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita. Kita begitu enggak? Ampun-ampunan enggak? Mati-matian enggak untuk Rasulullah? Masa enggak malu sama Rasulullah mati-matian gitu. Sampai di yaumul kiamah nanti Rasulullah tidak mau masuk surga kecuali bersama umatnya. Kecuali umatnya akan masuk surga semua. Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai irfa ra'sak wa yusjudta, dan angkatlah kepala engkau ya Muhammad, apa yang engkau minta aku akan turuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu Rasulullah SAW sampai berdarah tahajud, sampai kakinya bengkak, sampai berdarah-darah, sampai perang, ketusuk, sampai kena anak panah, sampai gigi gerahangnya pecah. Rasulullah sampai pelipisnya robek. Rasulullah mengorbankan semua demi kita. Mana pengorbanan kita kepada Rasulullah? Mana tanda cinta kita kepada Rasulullah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang memperjuangkan segalanya untuk kita.
memperjuangkan waktunya, memperjuangkan nyawanya, memperjuangkan nafasnya untuk siapa? Umatnya. Sampai-sampai di sebelum meninggalnya Rasulullah dibilang apa? Bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan siapapun, tapi disebut ummati, saling begitu cinta kepada umatnya. Itu Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau Rasulullah nggak memikirkan kita, kalau nggak cinta kepada kita, Rasulullah nggak bakal ngelakuin itu. Nah, udah jaminan dari Allah, surga semuanya dipinta Rasulullah. Dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni. Walaupun Rasulullah tidak mempunyai dosa abadan, selama tidak melakukan dosa selama Rasulullah yang dosanya diampuni oleh Allah, yang sudah terlalu dan akan datang. Walaupun Rasulullah tidak mempunyai dosa, tapi tetap beribadah dan minta ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya. Kenapa? Karena cinta, saling cintanya kepada kita. Korbannya nanti apa yang dipunya untuk Rasulullah? Apa balasan ini untuk Rasulullah? Kita cinta kepada seseorang, kepada seseorang, sesungguhnya cinta kita sangatlah rumit. Cinta kepada makhluk sangatlah rumit. Tidak ada balasan yang pantas kepada kita mencintai kecuali balasan yang orang yang sangat mencintai, yaitu ya Rasulullah, sangat yang mencintai kita. Jadi tidak ada yang pantas kita cintai melebihi mencintai Rasulullah. Tidak pantas, tidak ada di muka bumi. Seharusnya kita harus mencintai Rasulullah dari segala sesuatu, hatta sampai dari cintanya diri kita kepada dia. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah, aku sangat mencintaimu, tapi keluargaku aku lebih cintai dari keluargaku. Maka Rasulullah katakan, kalau engkau belum sempurna imanmu. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada istriku. Sesungguhnya engkau tidak sempurna, belum sempurna iman. Makanya Rasulullah menjawab Sayyidina Umar ketika 3 kali jawab itu belum sempurna sebelum semua. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, wallahi summa wallah, saya bersumpah demi Allah, aku mencintaimu melebihi diriku. Maka Rasulullah SAW, qad kamlat imanuk, telah sempurna iman engkau wahai Umar. Mencintai Rasulullah SAW lebih dari dirimu. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW mencintai kita lebih dari segalanya. Maka perbanyaklah selawat kepada Nabi. Memperbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya ibadah yang tak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selawat kepada Nabi Muhammad. Pasti diterima, pasti diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau istighfarnya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Karena taubatnya kita tidak sungguh-sungguh. Bahkan Al-Adawiyah mengatakan istighfarna yahtaj ala istighfar. Istighfarnya kita, kata Al-Adawiyah itu, membutuhkan istighfar karena tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu orang yang mengatakan, itu orang yang wali min awliyaillah, dibilang istighfarna yahtaj ala istighfar. Taubatan kita, ampunan kita
membutuhkan taubat yang sungguh-sungguhnya. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah, dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari hari Sabtu sampai Kamis, salawat kita dan salam kita disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah dan dibalas oleh Rasulullah. Tapi kalau hari Jumat dan malam Jumat, langsung Rasulullah SAW yang mendengar dan menjawab langsung untuk kita tanpa malaikat. Dan setiap salawat dan salam Allah membalikan nyawanya Rasulullah SAW untuk menjawab orang yang memberi salam dan salawat kepada Nabi Muhammad. Nasus sahih, hadis sahih mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan nyawanya Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW itu hidup, kita yang mati. Paham? Sampai di sini paham? Maka memperbanyaklah salawat di bulan ini, bulan yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Rasulullah SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai jadi orang yang merugi dan rugi dan sangat yang rugi ketika lewat bulan Rabiul Awal kita tidak ada bertambahan keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan ulama menggolongkan dirinya jika di bulan Rabiul Awal atau bulannya kelahiran Nabi Muhammad tidak bertemu atau bermimpi kepada Rasulullah SAW, digolongkan dirinya dari orang-orang yang bukan beriman. Sampai kayak begitu, saling dia melawan hawa nafsunya untuk mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, untuk mendapatkan bertemu kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia sehari tidak bersalawat, maka dia tidak digolongkan dari orang-orang yang beriman. Maka beliau mengibaratkan atau mengasihi dirinya tidak orang yang beriman. Muslim tapi tidak mukmin. Kalau orang Muslim pasti mukmin, tapi orang mukmin pasti muslim, tapi orang muslim belum tentu mukmin. Sampai di sini Pak. Kita kembali kepada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dikatakan tentang adab sholat. Kemarin minggu-minggu yang lalu pembahasan tentang gimana sholat, waktu-waktu sholat dan bacaannya sholat. Sekarang tinggal kembali ke sampai ruku. Nah, sampai ruku. Summa kabbira lil ruku warfa yadaka kama sabaqa wa muddat takbir ila intihai ruku. Mari juga Anda membahas cara ruku yang benar. Gimana cara yang ruku yang benar? Cara ruku yang benar, mata melihat tempat sujud, tangan kita didengkul dua-duanya, direnggangkan kalau orang laki-laki, kalau orang perempuan dirapatkan, dan punggungnya rata sampai kepala dan kepalanya tegak, tidak boleh nunduk. Apalagi dan kakinya direnggangkan, tidak boleh rapat. Dan tangannya dibuka, tidak boleh rapat. Beda sama perempuan. Kalau perempuan dirapatkan semuanya, paham? Kecuali kakinya, kalau dirapatin jatuh. Paham nggak? Dan katakan di dalam ruku bacanya apa? Subhanallah, Subhana Rabbiyal. Berapa kali? 3 kali. Kalau sendiri berapa kali? Berapa? 17 kah? Kalau sendiri tambahin 17 kali. Kalau misalnya masih semangat dalam sholatnya, tambahin lagi. Lebih banyak lebih bagus. Paham?
Summa rasaka hatta ta'dila qa'iman. Sehabis rukuk kita ngangkat kepala kita, mengangkat kepala kita seperti tidak namanya tidak qa'iman dengan tegak. Paham? Warfa yadaka qa'iman dengan mengangkat kedua tangan kita dengan menyebut qailan sebut sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawaita qa'iman faqul rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min asma zita min syai'in. Itu doa apa ketika tidak. Ada doa yang lain? Ada doa yang lain ketika iktidal dibaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu salah satu doa selain Rabbana lakal hamdu min samawati wa min min syai'in. Selainnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Kenapa ini? Karena waktu sahabat berjamaah kepada Rasulullah SAW, sholat bersama Rasulullah. Ketika itu salah satu sahabat membacakan dalam i'tidal membaca Rabb alhamdulillah sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika itu selesai sholat Rasulullah SAW berbalik dan menjawab, bertanya kepada saya, siapa yang ketika ruku membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat ketakutan, kenapa nih? Ada yang menjawab, kenapa? Oh, ada yang salah. Ketika itu sahabat yang membaca itu bertunduk tangan, ana ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat malaikat-malaikat Allah berebutan mencatat pahala-pahala yang ketika engkau membaca. Malaikat Allah itu banyak, semuanya berebutan, bayangin pahalanya. Sampai kayak begitu. Berarti kalau lebih baik lagi kita baca dua-duanya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, gampang kan? Apa kan? Kita baca sami Allahu liman hamidah hamdan Rabbana lakal hamdu bil samawati wa min sitta min syai'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dapat dua-duanya. Di dalam hadis yang lain, di dalam adkar dikatakan man qara'a wa rafa'ah min al-ruku', yakni i'tidal, wa membaca Rabbana lakal hamdu, ghafara dzunub ma taqaddam. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia mengangkat dari rukuknya, dia membaca doa itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Subhanahu. Kama qala fil, ada yang bilang lagi dosa kabirah wa saghirah, dosa kecil dan dosa besar diampuni dosa Allah. Kecuali dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Dosa sesama makhluk. Makanya hati-hati kalau sama makhluk. Paham? Kalau makhluk ente gibahin, ente ngomongin, ente buat salah, ente zalimin orang, ya ente gak bisa kecuali ente minta maaf. Kata Firdaus, anda minta maaf ya, anda miskin ente. Baru kalau dimaafin diampuni dosanya, karena udah minta maaf. Tapi kalau bermaksiat kepada Allah, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita berbuat sama orang, seseorang, sama makhluk, hati-hati ya. Summa, habis itu apa? Wa in kunta fi fardhi subhi faqra qunut ila rak'ah. Kalau inti dalam sholat subuh, maka sholat baca qunut di rakaat kedua di dalam i'tidal. Paham? Kalau di mazhab Imam Malik sebelum ruku, sehabis baca surat qunut baru ruku, habis ruku i'tidal seperti biasa baru sujud. Itu di mazhab Imam Maliki.
kalau kita sehabis ruku di dalam i'tidal. Apanya? Udah pada hafal kan? Yang belum hafal hafalin. Jangan malu. Malu dong main kecil masa hafal kunut doang hafal. Berarti soal subuh nggak pakai kunut dong. So mas habis i'tidal sujud. Sujudnya itu kita kalau sujud dari ruku, dari i'tidal tanpa mengangkat tangan. Wada awalan ala ardin rukbatin. Kalau kita mau sujud itu, jangan tangan dulu ke bawah, enggak. Itu seperti apa? Tangan dulu seperti onta binatang. Enggak. Apa dulu? Kita naruh dengkul dulu, baru tangan. Paham? Dengkul dulu, paham. Untuk tangan, habis tangan jabha apa? Jidat atau kening. Harus terbuka. Nggak boleh pakai kopiah nih sampai di sini. Nggak boh. Harus dibuka ininya, harus. Makanya orang-orang habaib atau kiai pada pakai imamah tuh, kadang kan ketika sujud diangkat, diangkat segini baru sujud. Biar kena keningnya di dalam sujud. Kadang juga nggak diangkat karena dia pasti kena karena di sini tipis langsung kena sujud. Paham? Jadi jangan sujud. Habaib itu, ustaz tuh, kiai itu pakai imamah sujudnya nggak cak. Nanti bodoh nanti. Paham? Terus lagi apa ya? Taruh telapak tangan, paham? Dan terbuka, paham? Sudah beda sama perempuan. Perempuan harus kalau kita begini, kalau perempuan harus begini. Rapat. Kalau kita dibuka, kalau perempuan rapat, paham? Sujudnya. Dan habis itu qul subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali. Kalau sendirian 7 kali atau 10 kali atau lebih banyak lagi. Itu di situ ada sab'an 7, asran 10. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus. Summa faras, kedua angkat kepala untuk sujud. Duduk dan baru sujud. Paham? Takbir ta'dil jalisan wajlisi atidilah yusra. Dan duduknya kita duduk menduduki kaki kiri. Paham? Kaki kanannya dilipat dan menghadap kiblat. Paham? Dan taruh tangan kita di paha kita dalam tangan kebuka. Begini, paham? Dan katakan Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini. Apa enggak? Coba baca. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Harus hafal, paham? Itu doanya paling bagus. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah aku, warhamni, dan rahmati aku, kasihanilah aku, warzuqni, dan berilah aku rezeki dunia maupun akhirat, harta maupun kesehatan, apapun. Wahdini, berilah aku hidayah. Wajburni, apa? Berilah aku. Wajburni, berilah aku kebahagiaan. Wa'afini, dan maafkanlah wa'fu anni. Wa'fu anni, wa'afini, dan berilah kami kesehatan. Wa'fu anni, dan ampunilah kami. Habis itu sujud. Sujud.
habis karena duduk 2 juz. Sujudnya sama kayak tadi. Jelas ya, sujud, ruku tadi jelaskan. Paham? Wallahu a'lam. Kita akan ditanyakan lagi minggu depan. Paham? Kita akan lanjutkan lagi. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan keberkahan dalam ilmu dan ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita digolongkan dari orang-orang yang bisa bermimpi dan bertemu di bulan ini kepada Rasulullah SAW, dan digolongkan dari orang-orang yang ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan digolongkan dari orang-orang yang terpilih dicintai oleh Rasulullah SAW, digolongkan dari orang-orang yang terpilih yang dikenal oleh Rasulullah SAW. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afata min al-fitani. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt fa innama taqdi wa la yuqda alayk wa innahu yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt. Tabarakta wa ta'alayt wa lakal hamdu ala ma qadayt. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wat taqwa wal istiqamah wa injimatin nadama bil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma arzuqna husnul khatimah. Allahumma arzuqna husnul khatimah fi kulli a'mal wa fi kulli umur fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillah.